ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीशाखान्वितं ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तम हम प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय തദ്ഭക്തായ നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 15-ാമത്തെ അധ്യായം 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അല്ലേ? അതെ. एक एक दिन एक एक भक्त गृहे महोत्सव प्रभु संगीत आहान भोजन करे भक्त सभा। एक दिन एक भक्त गृहे महोत्सव प्रभु संगीत आहान भोजन करे भक्त सभा. हरे कृष्ण. ಏಕ ಏಕ ದಿನ ಏಕ ಏಕ ಭಕ್ತ ಗೃಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಭು ಸಂಗತಾಹನ್ ಭೋಜನ ಕರೆ ಭಕ್ತ ಸಭಾ. Very good. Day after day, one devotee after another would invite Sri Chaitanya Mahaprabhu and the other devotee to lunch and would also hold a festival. ഓരോ ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഓരോ ഭക്തന്മാരെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെ റിട്ടേണാണ്. ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ എന്താണ്? സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രസാദത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഭക്തന്മാർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്? ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ വെച്ചിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഏത് സമയത്ത്? ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് 4 മാസം നവദ്വീപിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർ അവിടേക്ക് വന്നിരുന്നു, ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക്. ഇവരെല്ലാവരും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ चारी मासा रहीला सबे महाप्रभु संगे जगन्नाथेरा नाना यात्रा देखे महारंगे. चारी मासा रहीला सबे महाप्रभु रसंगे जगन्नाथेरा नाना यात्रा देखे महारंगे. चारी मास रहेला सभी महाप्रभु संगे जगन्नाथेरा नाना यात्रा देखे महारंगे. हरे कृष्ण. All the devotees remained at Jagannath Puri for 4 continuous months and they observed all Lord Jagannatha's festivals with great pleasure. അപ്പോ നവദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും 4 മാസം അവിടെ ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ തങ്ങും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ അസോസിയേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് എസ്പെഷ്യലി ഈ 4 മാസം ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇത്രയും ദൂരത്ത് നവദ്വീപിൽ നിന്ന് അന്ന് കാറും ബസ്സും ട്രെയിനൊന്നുമില്ല, നടന്നു തന്നെ വരണം, മാസം പിടിക്കും ഇവിടെ നടന്ന് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സംഘം കിട്ടാനുള്ള ഒരു തീവ്ര ഇച്ഛയാണ് അവരെ അവിടത്തെ ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് ഇവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം
അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. കൃഷ്ണ ജന്മയാത്രാദീനെ നന്ദ മഹോത്സവ ഗോപാവേശാഹൈല പ്രഭു ലന്ന ഭക്ത സഭ. കൃഷ്ണ ജന്മയാത്രാദീനെ നന്ദ മഹോത്സവ ഗോപാവേശാഹൈല പ്രഭു ലന ഭക്ത സഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം എത്രയാ? 15, 15, 17. മധ്യലീല 15, 17. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിഷമാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ജന്മ യാത്ര ദീനെ നന്ദ മഹോത്സവ ഗോപാവേശ ഹൈല പ്രഭു നാനാ ഭക്ത സഭ. The devotees celebrate the festival of Janmashtami, Krishna's birthday, which is also called Nanda Mahotsava, the festival of Nanda Maharaja. At that time, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees dress themselves as cowherd boys. അപ്പോൾ ഈ സമയം ജന്മാഷ്ടമി സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് മഹാപ്രഭു മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരും കൂടിയിട്ട് ജന്മാഷ്ടമി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, നന്ദ മഹോത്സവം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ സമയത്ത് അവര് നാടകം കളിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും ഗോപബാലന്മാരായിട്ട് അവിടെ അഭിനയിക്കും, ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ദധി ദുഗ്ധ ഭാരസബേ നിജ സ്കന്ധകാരി മഹോത്സവ സ്ഥാനെ ഐല ഭാരി ഹരി ഹരി. ദധി ദുഗ്ധ ഭാരസബേ നിജ സ്കന്ധകാരി മഹോത്സവ സ്ഥാനെ ഐല ഭാരി ഹരി ഹരി. ദഹി ദുഗ്ധ ഭാര സഭേ നിജ സ്കന്ധകാരി മഹോത്സവ സ്ഥാനേ ഐല ബാലി ഹരി ഹരി. Having dressed up like cowherd boys, all the devotees carried pots of milk and yogurt balanced on rods over their shoulders. Thus they all arrived at the festival grounds chanting the holy names. അപ്പോൾ അവര് ഗോപപാലന്മാരായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തലയില് എന്താണ്, പാലും തൈരും ഉള്ള കുടങ്ങള്, ഒരു വടി, രണ്ട് സൈഡിലും 2 കുടം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അവര് വരും. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വൃന്ദാവനിൽ അവര് പാലും തൈരൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു മുളയുടെ വടി ഉണ്ടായിരിക്കും, 2 സൈഡിൽ 2 കലണ്ടായിരിക്കും, ഒന്നിൽ പാല് ഒന്നിൽ തൈര്. അങ്ങനെ അവരെ എല്ലാവരും നാമജപത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തും. കാനാനി കുഠിയ അചേന നന്ദ വേഷധാരി ജഗന്നാഥ മഹാതി ആനചേന വ്രജേശ്വരി. കാനാനി കുഠിയ അചേന നന്ദ വേഷധാരി ജഗന്നാഥ മഹാതി ആനചേന വ്രജേശ്വരി. ഖാനാനി കുട്ടിയ അചേന നന്ദ വേഷധാരി ജഗന്നാഥ മഹാട്ടി ഹാനചേന വ്രജേശ്വരി. Kanani Kutiya dressed himself like Nanda Maharaja, and Jagannatha Mahidi dressed himself as Mother Yashoda. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ജഗന്നാഥ് നന്ദ മഹാരാജായിട്ടും ഒന്ന് യശോദമായിട്ടും ഓരോരുത്തർ ഇവിടെ വേഷം കെട്ടിയെന്ന് പറയും. ആപാനെ പ്രതാപ് രുദ്ര ആര മിശ്ര കാശി സർവഭാമ ആര പഠിച്ച പാത്ര തുളസി. ആപാനെ പ്രതാപ് രുദ്ര ആര മിശ്ര കാശി സർവഭാമ ആര പഠിച്ച പാത്ര തുളസി. ആപാനെ പ്രതാപ രുദ്ര ആര മിശ്ര കാശി സർവഭൗമ ആര പഠിച്ച പത്ര തുളസി. At that time, King Pratap Rudra was also personally present with Kashi Mishra, Sarvam Bhattacharya, and Tulasi Padicchapatra. ആ സമയത്ത് ഇവരെല്ലാം ഈ നാടകങ്ങളും ഈ വേഷങ്ങളും കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? രാജാവ് സ്വയം ഉണ്ടായിരുന്നു, കിങ് പ്രതാപ് രുദ്ര. കാശി മിശ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അതേപോലെ സർവം ഭട്ടാചാര്യ, പിന്നെ തുളസി പഠിച്ചാപത്ര, ഇവരെല്ലാരും ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഹ സബാലാന പ്രഭു കരേ നൃത്യരംഗ ദാദി ദുഗ്ധ ഹരീന്ദ്ര ജാലേ ഭരേ സബാര അംഗ. ഇൻഹ സബാലാന പ്രഭു കരേ നൃത്യരംഗ ദധി ദുഗ്ധ ഹരീന്ദ്ര ജാലേ ഭാരേ സബാര അംഗ. ഇൻഹ സബാലാന പ്രഭു കാരേ നൃത്യ രംഗ ദധി ദുഗ്ധ ഹരിതാര ജാല ഭാരേ സബാര അംഗ. As usual, Sri Chaitanya Mahaprabhu danced jubilantly. Everyone was covered with milk, yogurt, and yellow turmeric butter. Mahaprabhu ആ സമയത്ത് സാധാരണത്തെ പോലെ വളരെ എക്സ്ട്രസിയോടുകൂടി ജൂബിലിയൻലി ഡാൻസ് ചെയ്തു.
എല്ലാവരും കാരണം വൃന്ദാവനത്തെ ആ ഒരു ലീലയാണല്ലോ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പാലിലും തൈരിലും ടർമറിക് വാട്ടറിലും അങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കളിക്കായിരുന്നു. ഗോപാലന്മാരല്ലേ ആ വൃന്ദാവനത്തെ മൂഡ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദ്വൈത കഹേ സത്യ കഹി ന കരിഹ കോപ ലഘുഡ പിരായിത്തെ പാര താബെ ജാനി ഗോപ. അദ്വൈത കഹേ സത്യ കഹി ന കരിഹ കോപ ലഘുഡ പിരായിത്തെ പാര താബെ ജാനി ഗോപ. अद्वैता काहे सत्य काहे न करिह कोबा लगोड़ा फिर रहते पारा ताबी जानी गोबा. At this time, Srila Advaita Acharya said, "Please do not be angry. I speak the truth. I shall know that you are a coward boy only if you can wheel this road about." എന്നാണ് ചൈതന്യ അദ്വൈതാചാര്യ പറഞ്ഞത്. ദേഷ്യം വരണ്ട, ഞാൻ സത്യം പറയാൻ പോവാണ്. അതായത് എന്താണ്, അങ്ങ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു കൗഹോഡ് ബോയ് ആണ്. എങ്ങനെ അത് എന്താണ്, ഇഫ് യു ക്യാൻ വീൽ ദിസ് റോഡ് അബൌട്ട്, ഒരു വടി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കറക്കാൻ, അങ്ങനെ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു അങ്ങ് കൗഹോഡ് ബോയ് ആണ്. അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ताबेला गुडालाना प्रभु फिरायते लागिला बारा बारा आकाशे फेले लोफिया धरिला. ताबेला गुडालाना प्रभु फिरायते लागिला बारा बारा आकाशे फेले लोफिया धरिला. ताबे लगुडा लाना प्रभु फेरीते लगीला बारा बारा अक्षेपेली लुपिया दारीला. Accepting Advaitacharya's challenge, Sri Chaitanya Mahaprabhu took a big rod and began to wheel it around and around. Again and again, he threw the rod into the sky and caught it with itself. അപ്പോൾ ഈ ചലഞ്ച് സ്വീകരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കാൻ തുടങ്ങി. കറക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് എറിയും, എന്നിട്ട് അത് പിടിക്കും. അങ്ങനെ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. सिरेरा उपारे पृष्ठे सम्मुखे द्वीपासे पादा मध्ये फिराया लगुड़ा देखी लोका हसे. सिरेरा उपारे पृष्ठे सम्मुखे द्वीपासे पादा मध्ये फिराये लगुड़ा देखी लोका हसे. सिरेरा उपारे पृष्ठे सम्मुखे द्वीपासे पादा मध्य फिराया लगुड़ा देखी लोका हसे. Sri Chaitanya Mahaprabhu wheeled and threw the road, sometimes over his head, sometimes behind his back, sometimes in front of him, sometimes to his side, and sometimes between his legs. And all the people love to see this. വടി മോളില്, പിന്നെ സൈഡില്, ബാക്കില്, കാലില് താഴെ, അങ്ങനെ പല പല ഈ മജീഷ്യൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നില്ലേ, സ്ട്രീറ്റ് മജീഷ്യൻസ്, അതേപോലെ ഓരോ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുകയാണ് ആര്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അലാത്ത ചക്രേര പ്രായ ലഘുഡ ഫിരായാം ദേഖി സർവലോക ചിത്തെ ചമത്കാര പായാം. അലാത്ത ചക്രേര പ്രായ ലഘുഡ ഫിരായാം ദേഖി സർവലോകെ ചിത്തെ ചമത്കാര പായാം. लाडा चक्रेरा प्राया लगूडा फिराया देखी सर्वलोक चित्ते चमत्कार पाया. When Sri Chaitanya Mahaprabhu whirled the road in a circle like a firebrand, the heart of everyone who saw it was astonished. അപ്പൊ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു വീല് ചക്രം തിരിക്കുന്ന പോലെ, റോഡ് ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ ഒരു ചക്രം തിരിയുന്ന പോലെ തോന്നും, കാരണം അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നി എന്നാ പറയുന്നത്. हे माता नित्यानंद फिराया रघुड़ा के भूजी बेतानखा धुनखारा गोपा भावा घोड़ा. हे माता नित्यानंद फिराया रघुड़ा के भूजी बेतानखा धुनखारा गोपा भावा घोड़ा. हे माता नित्यानंद फिराया लगूडा के बुझी बेतन हादुना गोपा बावा गुडा. Hare Krishna. Nityananda Prabhu also played at wheeling the rod. Who can understand how they were ecstatically immersed in the deep emotions of the covenants. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എങ്ങനെ, അതുപോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ അതിന് കൃഷ്ണലീലയിലത്തെ ഭാഗങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണൻ, ബലറാം, ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒക്കെ, അതായത് കൗമാര അല്ലെങ്കിൽ പൗഗാണ്ട ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വൃന്ദാവനില്, അതേപോലെ ഇവര് ഒരു പ്രായം ചെന്നാള്. എല്ലാവർക്കും എത്ര വയസ്സുണ്ട്? അപ്പൊ
10-30 വയസ്സുണ്ട് അല്ലേ? ഏകദേശം 10-30 വയസ്സുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ഇവര് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന കളിച്ചിട്ട് ആനന്ദം ആനന്ദിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ ബോയ്സ്, അവരങ്ങനെ പ്ലേഫുൾ മോഡലായിരുന്നു. പ്രതാപരുദ്രേര ആജ്ഞായ പഠിച്ച തുളസി ജഗന്നാഥേര പ്രസാദ വസ്ത്ര ഏക ലാന ആസി. പ്രതാപരുദ്രേര ആജ്ഞായ പഠിച്ച തുളസി ജഗന്നാഥേര പ്രസാദ വസ്ത്ര ഏക ലാന ആസി. പ്രതാപരുദ്രേര അജ്ഞായ പഠിച്ച തുളസി ജഗന്നാഥേര പ്രസാദ വസ്ത്ര ഏക ലാന അസി. Following the orders of Maharaja Prataprudra, the temple superintendent named Tulasi brought one of Lord Jagannatha's used clothes. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ടെമ്പിൾ സൂപ്രിണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തുളസിയോട് പറഞ്ഞു, ജഗന്നാഥിന്റെ ഒരു യൂസ്ഡ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ബഹുമൂല്യ വസ്ത്ര പ്രഭു മസ്തകെ ബാന്ധില ആചാര്യാദി പ്രഭുര ഗണേര പറയില. ബഹുമൂല്യ വസ്ത്ര പ്രഭു മസ്തകെ ബാന്ധില ആചാര്യാദി പ്രഭുര ഗണേരെ പറയില. ബാഹുമൂല്യ വസ്ത്ര പ്രഭു മസ്തകെ ബന്ധില ആചാരാദി പ്രഭുര ഗണേര പരേല. The valuable cloth was wrapped around the head of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The other devotees headed by Advaita Acharya also had clothes wrapped about their heads. അപ്പൊ ഈ ജഗന്നാഥിന്റെ പ്രസാദം ആയിട്ടുള്ള ആ വസ്ത്രം കൊടുന്നപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ തലയിൽ ചുറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരും ഹെഡഡ് ബൈ അദ്വൈതാചാര്യ അതേപോലെ തലക്കെട്ട് കെട്ടി. കാനാനി കുട്ടിയ ജഗന്നാഥ ധുവിജന ആവേശാവിലൈലാഘരെ ചിലയഥാധാനാം. കാനാനി കുട്ടിയ ജഗന്നാഥ ധുവിജനാം ആവേശാവലീല ഘരെ ചിലയഥാധാന. കാനാനി കുട്ടിയ ജഗന്നാഥ ദുയി ജന ആവേശവിലീല ഘരെ ചിലയഥാധാന. ഹരേ കൃഷ്ണ. In ecstasy, Kanani Kutiya, who was dressed as Nandamaraja, and Jagannath Mahiti, who was dressed as Mother Yashoda, distributed all the riches they had stocked at home. ആവേശത്തില് ആനന്ദത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ എന്താ ചെയ്ത് ഖാനാനി കുട്ടിയ നന്ദമഹാരാജയെ വിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യാതും അതേപോലെ ജഗന്നാഥ് മഹിതി യശോദമായിട്ടാണ് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ധനം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്റ്റോക്ക് മുഴുവനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് നന്ദോത്സവം. ജന്മാഷ്ടമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു രണ്ടുപേരും. देखी महाप्रभु बड़ा संतोष पाइला माता पिता ज्ञाने दुन्हे नमस्कार कैला. देखी महाप्रभु बड़ा संतोष पाइला माता पिता ज्ञाने दुन्हे नमस्कार कैला. देखी महाप्रभु बड़ा संतोष पैला माता पिता जाने तुने नमस्कार कैला. Sri Chaitanya Mahaprabhu was greatly satisfied to see this. Accepting them as his father and mother, he offered them obeisance. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ ആരാണ്? കൃഷ്ണനായിട്ടായി. മറ്റേ രണ്ടുപേരും യശോദമയും നന്ദമഹാരാജും. അപ്പോൾ മകൻ അച്ഛനമ്മമാരെ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ നാടകത്തിലും ഈ കളിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലീലയിലും അതന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ചെയ്ത്. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു അതന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്തത്. പരമ ആവേശ പ്രഭു അയല നിജ ഘരാം ये माता लीला करे गौरांगा सुंदरा. परम आवेश प्रभु न निज घरा ये माता लीला करे गौरांगा सुंदरा. परम आवेश प्रभु आयला निज ग्रह ए माता लीला करे गौरांग सुंदरा. हरे कृष्ण. In great ecstasy, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to his residence. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu, known as Gauranga Sundara, performed various pastimes. ഞാനതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ സെലിബ്രേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ലീലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ഗൗരാംഗ സുന്ദരൻ പല പല ലീലകളും അവിടെ കളിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അതിൽ അത്രയും അട്രാക്ഷൻ. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കളിയായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആസ്വാദനം വേറെ ഒരു ലീലയിലും കിട്ടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കൂടിയിട്ട് ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണലീലകൾ, വൃന്ദാവന പാസ് ടൈംസ്.
അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. വിജയദശമി ലങ്ക വിജയരെ അതിനെ വാനര സൈന്യ കൈല പ്രഭുലാന ഭക്തഗണേ. വിജയാദശമി ലങ്ക വിജയരദിനെ വാനര സൈന്യ കൈല പ്രഭുലാന ഭക്തഗണേ. ವಿಜಯದಶಮಿ ಲಂಕಾ ವಿಜಯೇರ ದಿನ ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಕೈಲ ಪ್ರಭು ಲಾನ ಭಕ್ತ ಗಣೆ. On the day celebrating the conquest of Lanka, a day known as Vijayadashami, Sri Chaitanya Mahaprabhu dressed up all his devotees as monkeys. Vinnata Leela. ആദ്യം ജന്മാഷ്ടമി. ഇവിടെ രാമ വിജയ, അതായത് വിജയദശമി എന്നാണോ രാവണനെ കൊന്ന് വിജയം കൈവരിച്ചത് അന്ന് ആണ് വിജയദശമി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരെയും വാനരന്മാരായിട്ട് ദർശിച്ചു ആ ലീല കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹനുമാനാവേശ പ്രഭു വൃക്ഷ സാഖാലാനാം ലങ്ക ഗഡെ ചാടി പേലെ ഗഡ ഭാഗിയ. ഹനുമാൻ ആവേശ പ്രഭു വൃക്ഷ സാഖാലാനാം ലങ്ക ഗഡെ ചാടി ഫേലെ ഗഡ ഭാഗിയ. ಹನುಮಾನ್ ಆವೇಶ ಪ್ರಭು ವೃಕ್ಷ ಶಾಖಾ ಲಾನ ಲಂಗಾ ಗಾಡೆ ಚಾಡಿ ಫೈಲೆ ಗಡ ಬಾಂಕಿಯ. Displaying the emotions of Hanuman, Sri Chaitanya Mahaprabhu took up a large tree branch and mounting the walls of the Lanka fort began to dismantle it. അപ്പോൾ ഹനുമാന്റെ ആവേശം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹനുമാന്റെ ആവേശം അവിടെ കളി. എന്നിട്ട് വലിയൊരു മരത്തടി എടുത്തിട്ട് ലങ്കയുടെ ആ ഫോർട്ട്, ലങ്കയുടെ ഇതില്ലേ മതിലെല്ലാം പൊളിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. began to dismantle it. കാഹാൻറെ രാവണ പ്രഭു കാനെ ക്രോധാവേശ ജഗാൻ മാതാഹാരെ പാപി മരിമോ സവാംശേ. കാഹാൻ रे रावण प्रभु कहे क्रोधावेशे जगान माताहारे पापी मारिमो स्वांशे. ಕಹಾನ್ ರೇ ರಾವಣ ಪ್ರಭು ಕಾಹೆ ಕ್ರೋಧಾವೇಶೆ ಜಗಾನ್ ಮಠ ಹರೆ ಪಾಪಿ ಮರಿಮು ಸ್ವಾಂಶೆ. In the ecstasy of Hanuman, Sri Chaitanya Mahaprabhu angrily said, "Where is that rascal Ravana? He has kidnapped the universal mother Sita. Now I shall kill him and all his family." അപ്പോൾ ഹനുമാന്റെ ആ ഭാവത്തിൽ വന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഷൗട്ട് ചെയ്യണം, എവിടെയാണ് രാവണൻ? നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ മദർ ആയിട്ടുള്ള സീതയെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടായിട്ടുള്ള അവനെയും അവന്റെ ഫുൾ ഫാമിലിയും ഞാനിപ്പോൾ മതിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഘോഷാണീര ആവേശാദേക്കി ലോക ചമത്കാര സർവലോക ജയ ജയ ബലെ ബാര ബാര. ഘോഷാണീര ആവേശാദേക്കി ലോകെ ചമത്കാര സർവലോക ജയ ജയ ബലെ ബാര ബാര. ಘೋಷಾನೀರ ಆವೇಶ ದೇಕಿ ಲೋಕೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಸರ್ವಲೋಕ ಜಯ ಜಯ ಬಾಲೆ ಬಾರ ಬಾರ. Everyone became very much astonished to see the emotional ecstasy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and everyone began to chant all glories again and again. അപ്പോൾ ഈ ആവേശം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം തോന്നി. കാരണം അവിടെ ആക്ച്വലി ഹനുമാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രതീതിയായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദേഷ്യം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ മതിക്കും, എവിടെയാണ് രാവണൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത്. അതൊരു നാടകമായിട്ടുള്ള, ശരിക്കും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീതിയായിരിക്കും അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾ ഗ്ലോറീസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടെ സ്തുതിച്ചത്. ഏ മാതാ രാസയാത്ര ആര ദീപാവലി ഉഠാന ദ്വാദശി യാത്ര ധിക്കിലെ സകലി. ഏ മാതാ രാസയാത്ര ആര ദീപാവലി ഉഠാന ദ്വാദശി യാത്ര ധിക്കില സകലി. ಏ ಮಾತಾ ರಸ ಯಾತ್ರಾ ಆರ ದೀಪಾವಳಿ ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಯಾತ್ರಾ ದೇಕೀಲ ಸಕಾಲಿ. Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees participated in all the festivals, including Rasayatra, Deepavali and Uttana Dwadashi. അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള പല ലീലകളും അതിൽ അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ നവദ്വീപ് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു. കണ്ടുനിൽക്കുക എല്ലാവർക്കും വളരെ ആനന്ദം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവലാണ് അവർ അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചത്? ഇൻക്ലൂഡിങ് രാസയാത്ര, ദീപാവലി, ഉഠാന ദ്വാദശി, കൃഷ്ണലീല, രാമലീല, പിന്നെ ഇപ്പോൾ രാസയാത്ര, ദീപാവലി, ഉഠാന, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസ്, ലീലകള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തന്റെ ഭക്തന്മാരും കൂടി അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദീപാവലി ഫെസ്റ്റിവൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് on the dark moon night of the month of Kartika, October, November.
The Rasa Yatra or Rasa dancing of Krishna takes place on the full moon night of the same month. That is Deepavali, dark moon night num, and അതേ മാസത്തിൽ തന്നെ ഒക്ടോബർ നവംബർ കാർത്തിക മാസത്തില് എന്താ നടക്കുന്നത്? രാസയാത്ര. അത് ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റ്. ഠാന ദ്വാദശി ടേക്സ് പ്ലേസ് ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഏകദശി ഇൻ ദ വാക്സിംഗ് ഫോർ നൈറ്റ്. അപ്പൊ ഠാന ദ്വാദശി ഏകാദശി ശേഷം വരുന്നത് വാക്സിംഗ് ഫോർ നൈറ്റിലാണ്, പൂർണിമയുടെ ആ സമയത്ത് ഓഫ് ദ മൂൺ ഇൻ ദ സെയിം മന്ത്. All the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu participated in all these festivals. Chaitanya Mahaprabhu തന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഈ എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവൽസിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏകദിന മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദലാനാം ദ്വൈ ഭായി യുക്തി കൈല നിഭ്രദേവശിയ. ഏകദിന മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദലാനാം ദ്വൈ ഭായി യുക്തി കൈല നിഭ്രദേവശിയ. ಏಕದಿನ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಲಾನ ದುಯಿ ಬಾಯಿ ಯುಕ್ತಿ ಕೈಲ ನಭೃತೆ ವಸಿಯ. One day, the two brothers, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, consulted with each other while sitting together in a solitary place. ഒരു ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു consulted each other while sitting together in a solitary place. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും ടു ബ്രദേഴ്സ് എന്നാ പറയുന്നത്. അവർ ബ്രദേഴ്സ് ആണോ? ആണോ? എങ്ങനെ ബ്രദേഴ്സ് ആണെന്ന്? കൃഷ്ണലീലയിലല്ലേ പ്രഭുജി? ബലരാമനല്ലേ? കൃഷ്ണ ബലരാമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. അത് അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ആ ലീല കളിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ? ഇപ്പൊ ലീലല്ല കളിക്കുന്നത്. വൺ ഡേ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൺ ഡേ ദ ടു ബ്രദേഴ്സ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ നാടകമല്ല അവിടെ. കൺസൾട്ടഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ വൈൽ സിറ്റിംഗ് ടുഗദർ ഇൻ എ സെൽ. അവര് ഇവിടെ ഗൗരലീലയിലെ ബ്രദറായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും ദേ ആർ ദ ബ്രദേഴ്സ്. കൃഷ്ണന്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് ബലറാം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ രണ്ട് ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലീലയിലില്ല, എങ്കിലും അവരെ എറ്റേണൽ ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. കൃഷ്ണൻ ബലറാം, ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ. ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ആ റിലേഷൻ നോക്കണ്ട. വൃന്ദാവനത്തില് അവര് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്രദേഴ്സ് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അവര് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിടെ ഏകചക്ര, അതേപോലെ എന്താ പറയാ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയാണ്? മായാപൂർ, നവദ്വീപ് അല്ലെ? അവര് റിലേഷനും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ബ്രദേഴ്സ്? എറ്റേണൽ ബ്രദറാണ് അവര്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലീലയിലത്തെ ബ്രദർ അല്ല. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് സോളിറ്ററി പ്ലേസില് ആരുമില്ല, ഇവർ രണ്ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറെ നേരം അവര് ചർച്ച ചെയ്തു, കൺസൾട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. किबा युक्ति कैलादुन है कहना नाही जाने, पाले पाले अनुमाना पाछे कैला भक्ता गणे. किबा युक्ति कैला दुने केहा नाही जाने, फला अनुमाना पचे कैला भक्त गणे. ഓക്കെ, ഇതില് വേറൊരു സ്റ്റോറിയും കൂടി പറയാം. വിശ്വരൂപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആരാണ് വിശ്വരൂപൻ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ എൽഡർ ബ്രദർ സന്യാസം എടുത്ത് ശങ്കരാരണ്യ എന്നുള്ള പേരിൽ പോയിട്ട് പണ്ഡിതപൂരിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെ? ആ വിശ്വരൂപനെ അതായത് തെരയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ശങ്കരാരണ്യെ തെരയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബഹാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് യാത്രയ്ക്കാണ് പോയത്. എന്നിട്ട് മനസ്സിലായി പണ്ഡിതപൂരിൽ അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ആ വിശ്വരൂപന്റെ അപ്രത്യക്ഷത്തിന് ശേഷം, തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ആ വിശ്വരൂപൻ ആരിലാണ് ചെന്ന് ചേർന്നത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൽ. അതേപോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബങ്കിം റായ്. നമ്മള് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏകചക്രയിൽ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ബങ്കിം റായ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സഹോദരൻ ബങ്കിം റായ് ആണ് ഭാഗ്യബിഹാരി, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭാഗ്യബിഹാരി. അതാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ആ ബങ്കിം റായ് എവിടെ വന്ന് മെർജ് ചെയ്തു?
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലും. ഓക്കെ, വിശ്വരൂപൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിലും ബങ്കിം റായ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലും വന്നിട്ട് മരണശേഷം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ബ്രദേഴ്സായി. അതും വേറൊരു കാര്യം പറയാം. So no one could understand what the brothers discussed between themselves, but later all the devotees could guess what the subject matter. ആർക്കും അറിയാമായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഗസ് ചെയ്തു എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഗസ് ചെയ്തു, അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാ പറയുന്നത്. താബേ മഹാപ്രഭു സഭ ഭക്ത ബോലൈല ഗൗഡദേശേ യാഹാ സാബേ വിദായ കരീല. താബേ മഹാപ്രഭു സഭാ ഭക്തേ ബോലൈല ഗൗഡദേശേ യാഹാ സാബേ വിദായ കരീല. ताबे महाप्रभु सभा भक्ते बोलेला गौड़ा देशेय हसबे विद्या करीला. Thereafter, Sri Chaitanya Mahaprabhu called for all the devotees and asked them to return to Bengal. In this way, he bade farewell to them. അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഈ കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷം, നിമായി നിത്തായുടെ ആ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വിളിച്ചു. അവരോട് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് ബംഗാളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ബേഡ് ഫെയർവെൽ ടു ദം, എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും തിരിച്ച് ബംഗാളിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു. സാബാരെ കഹില പ്രഭു പ്രത്യബ്ദ ആശിയ ഗുണ്ടിച്ച ദേക്കിയാബേ അമാരെ മിലിയ. സാബാരെ കഹില പ്രഭു പ്രത്യബ്ദ ആശിയ ഗുണ്ടിച്ച ദേക്കിയാബേ അമാരെ മിലിയ. सबारे काहिला प्रभु प्रत्यब्दा आशिया गुंडीजा देखिया याबे अमारे मिलिया. हरे कृष्ण. Bidding farewell to all the devotees, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested them to return to Jagannath Puri every year to see him and then see the cleansing of the Gundicha temple. അപ്പോൾ അവരോട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ബംഗാളിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ വർഷവും ഈ ജഗന്നാഥ് രഥയാത്രയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം, ഗുണ്ടിച്ച മാർജനം കാണണം, അതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള അപേക്ഷ കൂടി അവരോട് പറഞ്ഞു. എന്നാണ് ഗുണ്ടിച്ച മാർജനം എന്തിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് അതിന്റെ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം? ഗുണ്ടിച്ച മാർജനത്തിന് വളരെ പ്രധാനം. എത്രയോ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ, നമ്മള് വായിച്ചാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഗുണ്ടിച്ച മാർജന. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗുണ്ടിച്ച മാർജന കൊടുക്കാൻ എന്താ കാരണം? എന്താണ് സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ അവിടെ? അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആസനത്തിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റുമോ? ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഗുണ്ടിച്ച മാർജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, ഓരോ ഭക്തന്മാരും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം അത്രയും 24 കാരറ്റ് പോലെ പ്യുവർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ധൂൾ, ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, മണൽത്തരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണ്ണോ ഒന്നും പാടില്ല. അത്രയും മഹാപ്രഭു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് എത്രയോ കുടം വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? എത്രയോ കുടങ്ങളാണ്, എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ സ്വയം എന്നിട്ട് എല്ലാം മഹാപ്രഭു സ്വന്തം ഉത്തരയെടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത്രയും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതായത് ഭഗവാൻ വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ. ഗുണ്ടിച്ച മന്ദിരത്തിൽ ആരാ വരുന്നത്? ജഗന്നാഥ് വന്നിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ 8-9 ദിവസം. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം അത്രയും ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളോട് തന്നെ പറയാണ്, ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? നമ്മൾ ഇരിക്കില്ല, അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ. എങ്ങനെയും കുറച്ചു നേരം നിന്നിട്ട് അതൊക്കെ അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയം അതേപോലെ കാമക്രോധ ലോപമോഹം അത് ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് സദാസമയം ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ ഗുണ്ടിച്ച മാർജനം. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭക്തന്മാരോടെ മായപ്പൂരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നവദ്വീപിൽ നിന്ന് എല്ലാവരോടും വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്, ഓരോ വർഷം ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കും. ഹൃദയത്തിലുള്ള കൽമശങ്ങളെല്ലാം നശിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആചാര്യര ആജ്ഞാധീല കരിയ സമ്മാന ഏ ചണ്ഡാല ആദി കൃഷ്ണ ഭക്തി ദിയോദാന ആചാര്യര ആജ്ഞാധീല കരിയ സമ്മാന ആ ചാണ്ടാല ആദി കൃഷ്ണ ഭക്തി ദിയോദാന. ആചാര്യര ആജ്ഞാദില കാരീയ സമാന ആ ചണ്ഡാല ആദി കൃഷ്ണ ഭക്തി ദിയോദാന. With great respect, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested Advaita Acharya, give Krishna consciousness, devotion to Krishna, even to the lowest of man, Chandalas. ഇതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ചൈതന്യ ലീലയുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്വൈതാചാര്യോട് പറയാണ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു റിക്വസ്റ്റ് ആചാര്യ, give Krishna consciousness, devotion to Krishna, even to the lowest of men. അതായത് അർഹതയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് കൊടുക്കുക. അതാണ്. മറ്റത് ഭഗവാൻ എന്ന അർഹത നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം, എന്നിട്ടേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അല്ലെ. ദ്വാപര യുഗത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെ കൊടുത്തില്ല എല്ലാവർക്കും. അതിന് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ്, ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പാസ്സായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ കലിയുഗത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെ, ഒരു കണ്ടീഷൻസും വെക്കാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്വൈതാചാര്യ എല്ലാവർക്കും വാരി കോരി കൊടുക്കാനാ പറയുന്നത്. ഒരാളും വെറും കൈയോട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണൻ ഒരു പ്രാവശ്യം രാധാറാണി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ബർസാനയിൽ. എന്നിട്ട് അവിടെ യശോദമാരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 1-2 ദിവസം. തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് വൃഷഭാനു ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മൾ പറയില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ പറയുക, ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റേ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കുട്ടികളെ. അതേപോലെ അവിടെ പോയിട്ട് 2-3 ദിവസമൊക്കെ ചെലവഴിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വൃഷഭാനു ചോദിച്ചു, ആരാണ് വൃഷഭാനു? രാധാറാണിയുടെ അച്ഛൻ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേ? എനിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വളരെ നന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവ ചോദിച്ചു, എന്താണത്? അതായത് ദാനം കൊടുക്കുമായിരുന്നു, കൃഷ്ണനാണ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്യൂല് വരികയാണ്. ക്യൂല് വരുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാരിൽ പാത്രമുണ്ട്, ചില ആൾക്കാരിൽ പാത്രമില്ല, വെറും കൈയാണ്. അപ്പൊ പാത്രമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തു, ചാരിറ്റി കൊടുത്തു, ദാനം കൊടുത്തു. പാത്രം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വെച്ചു, പാത്രം കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം പാവങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ക്യൂല് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ ദാനം തരില്ല, പാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് വിഷമല്ലേ അച്ഛാ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് വൃഷഭാനു നന്ദമഹാരാജന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയണ്ടായി, അങ്ങനെ രാധാറാണിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അന്ന് വന്നപ്പോ, പക്ഷെ ഈ ഇതൊരു കാര്യം മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇത് കേട്ടു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇത് അങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ പാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. പാത്രത്തിന് മുഴുവൻ ഓട്ടയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ അവർക്ക് അർഹതയില്ല, കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടാനുള്ള അർഹതയില്ല. അർഹതയുള്ള ആൾക്കാർ പാത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പാത്രം കൊണ്ടാടുത്ത ആൾക്കാർ എന്താണ്? അവരിലെ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹമാശ്ചര്യമുള്ള ഓട്ടകളാണ്, ദ്വാരങ്ങളാണ് ആ പാത്രത്തിന് മുഴുവൻ. ആ കണ്ടെയ്നറിൽ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും വരും, ആ സമയത്ത് പാത്രാധേക്ക് അതിൽ പാത്രം ഉണ്ടോ പാത്രം ഇല്ലെന്ന് നോക്കില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കും എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയണ്ടായി. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ അവതാരം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അദ്വൈതാചാര്യോട് പറയുന്നത്, ഇഷ്ടം പോലെ കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുക്കുള്ളൂ. ഈവൻ ടു ദ ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് മെൻ. ചണ്ടാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഓക്കെ, അതായത് നായയുടെ മാംസം കഴിക്കുന്നത്, അതില് താഴ്ന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടി കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അർഹത നോക്കുന്നില്ല. അതാണ് ചൈതന്യ ലീലയിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഔദാര്യം, ഔദാര്യ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So this is Sri Chaitanya Mahaprabhu's order to all his devotees. Krishna Bhakti, devotion to Krishna is open to everyone. So ഇവിടെ നമ്മുടെ 10 offenses പറയുന്നുണ്ട്. To instruct a faithless person about the glories of the holy name is an offense. To instruct a faithless person about the glories of the holy name is an offense. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഫെയ്ത്ത്ലെസ് ആൾക്കാരും. പ്രഭുപാദ് അതാണ് ചെയ്തത്. പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് ABCD അറിയില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്.
അവരോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ആ ഫെയ്ത്ത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഒരു ഒഫൻസ് ആണ്. പക്ഷേ കലികാലത്തില് വി ഷുഡ് ഗോ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അവരെയും കൂടിയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ആൾദോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒഫൻസ്. കാരണം ഭഗവാനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കാരുണ്യവാന്മാരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. ഇതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. So it should even to be given men like Chandalas. One should follow this order in the disciplined succession stemming from Sri Advaita and Nityananda Prabhu and distribute Krishna consciousness without discrimination throughout the world. Without discrimination. അതാണ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന മോറ സേനാപതി, എൻ്റെ സേനാപതി, എൻ്റെ സോൾജറെ മറ്റ് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കൺഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇത്. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. അവിടെ ഈ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ്, കളറ്, റിലിജൻ, ക്രീഡ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ആർക്കൊക്കെ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ്. അതിന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീലപ്രഭുപാദര് ഒരു പ്രാവശ്യം കൽക്കത്തയിലെ കൽക്കത്ത ഡൽഹിയിലാണ് ചിപ്പിവാട, അവിടുത്തെ തൻ്റെ വീട്ടിലെ ചെറിയ റൂമാണ്. അവിടെ നിന്ന് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ഒരു ഗോഡ് ബ്രദറോ വേറെ സന്യാസി ആരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. അപ്പോൾ ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഈ ഫ്രേസ് വായിച്ചു. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം എവരി നുക്ക് ആൻഡ് കോർണർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഒരു സേനാപതി ഭക്തൻ, എൻ്റെ ഒരു സേനാപതി ഭക്തൻ ഈ നാമസങ്കീർത്തനം ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിലും പ്രചരിപ്പിക്കും. അത് എങ്ങനെ നടക്കുക? ആരായിരിക്കും? എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ നടക്കാന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശീലപ്രഭാത് അവിടെ ആ ഒരു കോണിപ്പടി സ്റ്റെയർ കേസിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചാൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അഭയ് ബാബു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അന്ന് സന്യാസം ഒന്നും എടുത്തില്ല. അഭയ് ബാബു, എനിക്കിതിലിപ്പോഴും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. ആരായിരിക്കും ഈ സേനാപതി ഭക്തൻ ഈ രാജ്യം, അതായത് ഈ ലോകം മുഴുവന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നത്? അപ്പോ ശിലപ്രഭു ഒറ്റ വാക്യം പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് യു. തീർച്ചയായും അങ്ങല്ല. എന്താണ് ഇത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കാരണം? ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങല്ല എന്നാണ് അതിന് പറയാൻ കാരണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ വാക്കിനെ അതേപോലെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, എന്നാലേ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭാത് പറഞ്ഞു നോട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് യു. അപ്പൊ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, അപ്പൊ എന്നെ ചോദിച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങളാണോ? അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങളാണോ അഭയ് ബാബു ആണോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ശിലപ്രഭു എന്താ ഒന്നും മണ്ടിയില്ല. ആർക്കാ ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്? ശിലപ്രഭാതർക്ക്. അപ്പൊ അത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് ഇവിടെ അദ്വൈതാചാര്യ പറയാണ്. There are different kinds of men, beginning with the Brahmana and going down to the lowest platform known as Chandala. Whatever one's position, everyone in this age of Kali needs to be enlightened in Krishna consciousness. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വർണ്ണാശ്രമം നോക്കാതെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നീഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. അതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഈ കലികാലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. Everyone is acutely feeling the pangs of material existence. Even in the ranks and files of the American Senate, the pinpricks of material existence are felt. So much so that April 30, 1974 was actually set aside as prayer day. But even വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള, ടെക്നിക്കലി മെറ്റീരിയലി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കയിലെ ആൾക്കാർക്കും എന്താണ്, they are feeling the pangs of material existence. ഭൗതിക തലത്തിൽ അവർ അഡ്വാൻസ് ആണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് ക്ലേശങ്ങള്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഏപ്രിൽ 30, 1974 അവര് ഒരു ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രയർ ഡേ. അന്നത്തെ കാലത്ത് അമേരിക്കയിലെ അമേരിക്കൻ സോൾജേഴ്സിനും അമേരിക്കൻ മറ്റു സിറ്റിസണിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു? അവരെ എല്ലാം വിയറ്റ്നാം വാറിൽ 2 കൊല്ലം മിനിമം അവർക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് വിയറ്റ്നാം വാറിൽ അവർ ഇത് ചെയ്യും, കൊണ്ടുപോകും. ഇഷ്ടം നോക്കുന്നില്ല. അവർ പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ നിന്നോ കോളേജിൽ നിന്നോ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മിനിമം 2 കൊല്ലം ആ വാറിൽ പങ്കെടുക്കണം. ആർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, ഒരാൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. വൈ ഷുഡ് ഐ ഡൈ അൺനെസറിലി? അപ്പൊ ഈവൻ അവിടെയും കൂടിയും അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദിവസം പ്രയർ ഡേ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, April 30th, 1974 എന്ന് പറയുന്നു. Thus everyone is feeling the resultant pinpricks of Kali Yuga brought about by human societies indulging in illicit sex, meat eating, gambling and intoxication. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിൻപ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ 4 സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ഈ 4 സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിന്റെ കോൺസിക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളുടെയും കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശില പ്രഭുപാദൻ. അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി all our miseries are connected to these 4 sinful activities. Now is the time for the members of the International Society for Krishna Consciousness to distribute Krishna Bhakti all over the world and thus follow the orders of Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സുവർണ അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെല്ലാം നമ്മളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ ചില പ്രഭുപാദർ നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The Lord has ordered everyone to become a guru. Madhya Leela 7.128. Amara Ajnaya Guru Hana Tare E Desha. എൻ്റെ ആജ്ഞയാണ് എന്താണ്? എല്ലാവരും ഗുരു. എന്താണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗുരു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വലിയൊരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവായി. Everyone in every town and village should be enlightened by the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna consciousness should be distributed to everyone indiscriminately. In this way, the entire world will be peaceful and happy, and everyone will glorify Chaitanya Mahaprabhu as he decides. Chaitanya Mahaprabhuവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം എല്ലാവരും ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം. The word Chandala actually refers to a dog eater who is considered the lowest of men. Lowest of mankind. എന്താണ്? അധമര എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ചണ്ടാല, ബിലോ ചണ്ടാല എന്നും പറയും. Even Chandalas can be enlightened in Krishna consciousness due to Sri Chaitanya Mahaprabhu's benedictions. Krishna Bhakti is not the monopoly of certain caste. കൃഷ്ണ ഭക്തി ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, ധനവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞതാണ്. അതൊരാളുടെയും മൊണോപ്പൊളി അല്ല, കുത്തകയല്ല. Everyone is eligible to receive this great benediction given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Everyone should be given a chance to receive it and be happy. Chant and be happy. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. The word dana means charity, meaning charity, is also significant in this verse. Whoever engages in the distribution of Krishna consciousness is a charitable person. അപ്പൊ ചാരിറ്റി പറഞ്ഞാൽ not in kinds. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു സാധനം കൊടുക്കുക, പണം കൊടുക്കുക, വീട് കൊടുക്കുക, വേറെ വല്ലതും കൊടുക്കുക, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, ഇത് മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ ചാരിറ്റി, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ടോപ്പ് ചാരിറ്റിയാണ്. ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, the best welfare activity is making somebody Krishna conscious. Making somebody Krishna ആണ് the best welfare activity. നമ്മൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? പണമില്ലാത്തവർക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പൈസ ചെലവാക്കാനില്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് പൈസ കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നു, സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രം, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട്, ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ബോഡി ലെവലിലാണ്. പക്ഷെ അതിനുപരിയാണ് ഒരാളെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്കുന്നത്. So professional men recite Srimad Bhagavatam and discuss Krishna Bhakti for an exchange of money. നമ്മുടെ കാലത്ത്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രഭുപാദ് എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് അത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും
പല പല അത് കലിയുഗത്തിൻ്റെതാണ്. നമ്മളൊരു ഇതിന് വിളിച്ചാൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യും. യെസ്, എക്സ്പെൻസസ് ഷുഡ് ബി മെറ്റ്. അതിന് ഒരുപാട് ചിലവുണ്ട്, അതൊക്കെ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇതിന് വരികയാണ്, എനിക്ക് 50,000 വേണം, എനിക്ക് 10,000 വേണം, എനിക്ക് 1,00,000 വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? ബിസിനസ്സായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫലം കിട്ടില്ല ആ യജ്ഞത്തിന്റെ. ഇതൊരു യജ്ഞമാണ്. ഭാഗവത പാരായണം, ഭഗവത്ഗീത, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് ഇതെന്താണ്? ഇത് യജ്ഞമായിട്ട് കാണണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം എല്ലാവർക്കും ഇത് രച്ചു വേണം. അപ്പൊ ആ യജ്ഞത്തിന് നമ്മള് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ മെൻ റിസൈറ്റ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആൻഡ് ഡിസ്കസ് കൃഷ്ണകഥ ഫോർ an exchange of money. That is not correct. They cannot distribute such exalted transcendental property to everyone and anyone. Only pure devotees who have no motive other than serving Krishna can give such transcendently valuable benedictions out of charity. അപ്പൊ അങ്ങനെ പണത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ശരിക്കും സിൻസിയർലി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏതൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണോ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റൊരാളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു സാധനങ്ങള് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണപ്രേമം ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഒരു 10 റുപ്യക്ക് കൃഷ്ണബാബിന് തരും, അല്ല ഒരു 1/2 കിലോ കൃഷ്ണപ്രേമം തരും ചോദിക്കാൻ പറ്റും? പറ്റില്ല. സോ ഇത് അതിനുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ, ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റിയോട് കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതല്ല. അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇച്ഛിച്ചിട്ടായിരിക്കരുത് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഇതാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓൺലി പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ് നോ മോട്ടീവ്, യാതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ലാണ്ട്, പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ, എന്താണ് ഒറ്റ ആശയുള്ളൂ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക. എങ്ങനെ? മറ്റുള്ളവരെ ഈ കൃഷ്ണ കോണ്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാൻ ഗീവ് സച്ച് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ. ഇതൊരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപാടല്ല, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല. ഇത് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ നോളജ് ആണ്. ട്രാൻസെൻഡന്റലി വാല്യുബിൾ ബെനിഫിഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ചാരിറ്റി. അപ്പൊ ഈ ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ എ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ആത്മീയ തലത്തിലാണ്. അവരുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അവരുടെ പരിവർത്തനം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ടെക്സ്റ്റ് 42 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ अनंत कोटि वैष्णवी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गो प्रेमानंदे। हरि हरे कृष्ण।